हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। અત્યારમાં વાગી જશે રાતના 10:30 અને અમે એવા વિસ્તારમાં આવી ગયા છીએ જ્યાં લોકો જે અત્યારમાં શિયાળાની મોસમમાં જે કંબલ વિનાના સૂતા છે અને એવી રીતે રોડ ઉપર અથવા તો પુલ નીચે સૂતા છે, તો આગળ વિડીયોના માધ્યમથી હું તમને બતાવીશ કે લોકો કેવી રીતે સૂઈ રહ્યા છે અને એમના માટે આજે ખાસ એક અંકલ તરફથી 100 કંબલનું વિતરણ કરવા માટે આવેલું છે। તો થેન્ક યુ સો મચ અંકલ કે તમે આજે 100 કંબલનું વિતરણ કરવા માટે અમને નિયમિત બનાવ્યા છે અને બસ આવી જ રીતે પ્રેમ સપોર્ટ બનાવતા રહેજો અને વિડીયોને વધુને વધુ શેર કરજો દોસ્તો। તો આપણે જઈએ, જેવા લોકો રોડ ઉપર રહી રહ્યા છે અથવા તો જે નિરાધાર છે એની પાસે જે કંબલ ઓઢવા માટે પણ કાંઈ નથી અને જે આવી કડકડતી ઠંડીમાં રોડ ઉપર સૂઈ રહ્યા છે, તો એમના માટે ખાસ આજે આપણે એવા 100 કંબલનું વિતરણ કરવાનું છે અને અંકલે પોતાનું નામ દેવાની ના પાડી છે, પણ થેન્ક યુ સો મચ અંકલ કે તમે આજે અમારા માધ્યમ થકી એવા 100 લોકોને કંબલનું વિતરણ કરાવ્યું છે। થેન્ક યુ સો મચ। તમે કન્ટિન્યુ બ્લોગમાં બના રહો અને તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરો દોસ્તો અને વિડીયોને વધુને વધુ શેર કરશો, જેથી કરીને જે નિરાધાર નિસહાય લોકો જે રોડ ઉપર રહ્યા છે એમના માટે ખાસ આપણે આવી રીતે નાના મોટી મદદ કરી શકીએ। થેન્ક યુ સો મચ। चौदह है ना काका, अच्छे से नया कंबल लेके। खाना खाया नहीं खाया? खाया? कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। चलो सो जाओ आराम से। दोस्तों તમે જોયું તે પ્રમાણે આવી રીતે નિરાધાર લોકો જે રોડ ઉપર એમને મેં સૂઈ રહ્યા છે। कुछ बोलना चाहोगे? थैंक यू। ऐसा खाना खाया? खाया। कहाँ से हो काका? कहाँ से हो? नहीं, हाँ, मैं अहमदाबाद अहमदाबाद से। कुछ तो काम ऐसे करते हो या काम करता हूँ। क्या काम करते हो? जिले में हूँ लेकिन अभी जगह नहीं है। ऐसे ही रोड पे घूमते हो? घर नहीं है आपका? घर नहीं है, ऐसे रोड पर सोते हो? ये आपका कोई लगता है या? नहीं, वो तो राजस्थान है, महाराष्ट्र। अच्छा, हीरे में काम करते हो? मैं काका राकेश, राकेश भाई। कहाँ से हो राकेश भाई? अहमदाबाद नरोड़ा से। अहमदाबाद नरोड़ा से। तो ऐसे रोड पे क्यों सोते हो काका? वो आया था मैं हीरे के लिए, काम के लिए। काम के लिए आए थे? हाँ, हाँ हाँ। लेकिन काम मिला नहीं। काम नहीं मिला तो फिर? अभी देखता हूँ, कुछ भी काम मिलेगा तो बर्तन भी धो दूंगा, क्या करूँगा। तो सही बात है। तो और घर परिवार में कोई नहीं है काका? कोई नहीं है, पापा था वो मर गई। पापा थे वो मर गए? 2 बहन है, वो तो शादी करके चली गई, तो वहाँ तो जा नहीं सकता। हाँ हाँ। तो ऐसे रोड पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हो? नहीं, अभी 10-12 दिन से ही ऐसा है। हाँ हाँ। कुछ ना कुछ तो काम मिलेगा तो फिर उधर ही सो जाऊंगा। तो ऐसे रोड पे रहना अच्छा लगता है काका? नहीं अच्छा लगता है। कैसी ज़िंदगी लगती है नहीं? तो ऐसी जिंदगी कोई थोड़ी जिएगा। वो तो सही बात है कि अच्छी बात है। खाना खाया नहीं खाया? खाना नहीं खाया, अभी थोड़ा खाया था, लेकिन खाना नहीं खाया? कुछ खाना है? कुछ भी खिला दो, खाएंगे। आप ऐसे माय मत हो काका, रड़ो मत मेरे साथ। बस काका रड़ो मत, हिम्मत रखो, सब सही हो जाएगा। समय के साथ सब घाव भर जाते हैं। आपके घर परिवार में और कोई नहीं है? मम्मी डैडी और कोई? मैं अकेला ही हूँ। अकेली हो आप? 2 चाचा थे, हाँ हाँ। वो उन लोगों ने छोड़ दिया। शादी किया नहीं किया? शादी नहीं किए। नहीं किए? कोई नहीं अंकल, रड़ो मत, हम आपके लिए है ना व्यवस्था कर देंगे अच्छी रहने के लिए और खाने पीने के लिए, है ना? आप रड़ो मत, ठीक है? सुबह मैं आपको वहाँ पे अपने आश्रम पे ले जाऊँगा, ठीक है? वहाँ पे आपको रहने की, खाने पीने की और आपको काम वाम जो भी होगा हाँ अपना काम मिलेगा। करने के लिए भी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है? आप रड़िए मत, ठीक है? मैं अभी आपके लिए खाने की व्यवस्था कर देता हूँ, ठीक है? खुश हो जाओ। दोस्तों आपने देखा जिस तरह से कि लोग किस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं रोड पे, और भाई अहमदाबाद से ही है, बट क्या करें ज़िंदगी में पूरा मतलब ऐसे
मजबूरी बोलते हैं ना काका उसको, मजबूरी। कोई नहीं है आगे पीछे, शादी भी नहीं किया है, तो आगे पीछे कोई नहीं, मम्मी पापा भी नहीं है, और ऐसे ही काका रोड पे रहते हैं। और ठंड में ऐसे सो रहे थे ऐसे ही, मतलब कंबल पाथर के। तो अभी उसको हमने कंबल दिया है, और थोड़ी देर में हम खाने की भी व्यवस्था कर देते हैं अंकल को। और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखे। और आप भी ऐसा अगर लोग देखते हैं जो रोड पे सोते हैं, रोड पे रहते हैं, तो उनको अवश्य मदद कीजिए, क्योंकि उनकी मजबूरी को देखिए। वो ऐसे ही रोड पे नहीं आ जाते। कोई भी लोग होते हैं जो ऐसे ही रोड पे सोना उसको अच्छा नहीं लगता है, और उसकी कुछ ना कुछ मजबूरी होती है। तो आप भी ऐसे लोगों के पास जाइए और देखिए कि उसकी क्या मजबूरी है। तो राकेश भाई के जैसे लोग जो रोड पे रहते हैं तो ऐसे ही नहीं रहते हैं, बट उनकी कोई ना कोई मजबूरी होती है, उसके देखिए, वो जानिए, और हमसे जितना भी हो सके उतना उसको मदद करते हैं। वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, और वही सबसे बड़ी सेवा है। कपल बात क्या है, तो कपल ने फोटो पाड़ना पड़ा ना, अभी मेरे को नहीं दे। और बेचारा ठंडी का कमल उड़ाने के लिए आए हैं। बहुत भगवान माता तेरे को सुखी रखेगी बेटा, तेरे बाल बच्चे को भी सुखी रखे। आशीर्वाद से मैं कोई उड़ाऊंगा सुखी रहेगा बेटा, तो बाल बच्चे मैं आके सोता हूँ ये लारी के बगल में। क्या काम करते हो या पढ़ाई करते हो? मैं माला बेचते बेटा, महाराष्ट्र के। आप लोग क्या काम करते हो? माला बेचते हैं। आपका घर नहीं है महाराष्ट्र में, और अभी यहाँ रोड पर सोते हो? पेट के लिए आना पड़ता है बेटा। खाना बना खाया? 50 रुपए का खाना लेके। क्या खाना लेके आए हो? मंचूरियन राइस। मंचूरियन राइस। ये बच्ची ने बुलाया था, वो लेके आई मैं खाना। ये आपकी लड़की है? नहीं, मेरे नातू है, ये लड़की है। ये आपकी लड़की है? हाँ, ये नातू है। अच्छा, पढ़ाई नहीं करती है? पढ़ाई करते, वो गाँव में थे। अच्छा, कोई बात नहीं। अब आप ठंडी में ऐसा आराम मिलेगा, कंबल ओढ़ के सो जाओ आराम से, और खाना बना खा लो, ठीक है? क्या नाम है? नजीर भाई आदम डोला। કાંઈ નહીં નજીરભાઈ, આરામથી રહ્યો અને ખાઈ પીને આનંદ કરો, હે ને? તો દોસ્તો, તમે જોયું એ પ્રમાણે કે લોકો કેવી રીતના રોડ ઉપર સૂઈ રહ્યા છે, અને કાંઈ ઓઢવાનું પણ વ્યવસ્થા નથી, આથરવાની પણ વ્યવસ્થા નથી, ને એમનામ ઠંડીમાં નીચે જ તે જમીન ઉપર સૂતા છે. તો અમે જતા હતા તો એવા લોકોને અમે જોયા, તો એમ થયું કે નહીં, આવા લોકોને ખાસ મદદની જરૂર છે. અને એટલે અમે લોકો અહીંયા ઊભા રહ્યા, અને જો એ લોકો અત્યારે કેટલી હૂંફ અનુભવે છે, બ્લેન્કેટ ધાબળાથી કેટલી એને હૂંફ મળી, નકર એમનામ ઠંડીમાં જ તે એ લોકો શું કહેવાય કે ઠંડીના ધ્રુજતા, તો એટલી ઠંડી પડે છે સુરતની અંદર. તો એવા લોકોની તમે સેવા કરો. તમે પણ એવા લોકોને કે જોયા હોય કે તમને ખબર હોય તો કોન્ટેક્ટ દ્વારા અમને, હેલ્પલાઇન નંબર દ્વારા તમે અમને જણાવી શકો છો, અને તમે પણ સેવા કરી શકો છો, અને તમારી યથાશક્તિ પ્રમાણે યોગદાન પણ કરી શકો છો. તો જોઈ શકો તમે કે બધા એમનામ જ સૂતા છે, કાંઈ વ્યવસ્થા જ નથી કોઈ પણ પ્રકારની. એમ આગળ પણ સૂતા છે. તો કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે એવા લોકો સુધી જેટલું બને એટલું આપણે એ લોકો સુધી પહોંચવાની કોશિશ કરીશું. અને સેવા કરવાનો આપણને મોકો મળ્યો છે, ભગવાને આપણને સેવા કરવાનો મોકો આપ્યો છે, તો આપણે એ સેવા કરવાનો મોકો આપણે હાથમાંથી નહીં જવા દઈએ, અને આપણે બને એટલી સેવા કરવાની છે, લોકોની હેલ્પ કરવાની છે. કાકા અત્યારે જો ભરપૂર ઊંઘમાં છે, એને કાંઈ ઠંડીની કે કાંઈ ખબર જ નથી, ને એમનેમ સૂઈ ગયા છે.
તો આપણે એને સુવા દે, ડિસ્ટર્બ નથી કરવા. બસ આપણે આપણું કામ કરી દીધું છે. એ લોકો હવે સવારે ઉઠશે ત્યારે એને ખબર પડશે કે ભાઈ આપણી ઉપર આ ધાબળા કોણ ઓઢાડી ગયું. પણ એ બધું આપણને ભગવાન કરાવે છે, ને ભગવાન થકી આપણે તે એ લોકોની સેવા કરવા આવ્યા છીએ. તો એ લોકોને સુવા દઈ અને આપણે આપણી મિશન પર આગળ વધીએ. કોથળી ઓઢીને કેમ સૂતા કાકા? કોથળી કેમ ઓઢી છે? अरे ये क्यों ओढ़ा है? ये कागज क्यों ओढ़ा है? नहीं है दूसरा? ठंड लग रही है? अभी नहीं लग रही? वो કાકા છે ને કોથળી ઓઢીને સૂતા હતા અને ધ્રુજતા હતા. એને ધાબળો ઓઢાડ્યો ને તો મેં કીધું તમને ઠંડી લાગે છે? કે હવે નથી લાગતી એમ. એટલે કે ધાબળો ઓઢાડ્યો ને પછી એને થોડીક આમ શરીરને ગરમાટો મળ્યો એટલે કે હવે ઠંડી નથી લાગતી. તમે જોઈ શકો છો કે ભાઈ ઠંડીમાં લોકો કેવી રીતના રોડ ઉપર સૂતા હોય એમ. આપણને તો બધી સુવિધા હોવા છતાં આપણે ઘરે આપણે સ્વેટર પહેરીએ, મોજા પહેરીએ, ટોપી ઓઢીએ, તોય પાછા 2 ગોદડા ઓઢીને સૂઈએ તોય આપણને એમ લાગે કે કેટલી ઠંડી છે. તો આ લોકોનું શું થતું હોય છે? તમે વિચાર તો કરો કે ભાઈ આવા લોકો રહેતા હોય છે, એને શું એની પરિસ્થિતિ હશે કે ભાઈ એને આવી પરિસ્થિતિમાં રોડ ઉપર સૂવું પડે. તો તમે લોકો પણ થોડુંક આમ તમને સેવાનો મોકો અથવા તો કોઈ પણ એવી જગ્યાએ તમે એવા લોકો જુઓ તો તમને જે તમને યોગ્ય લાગે એ તમે સેવા કરી શકો, એની તમે હેલ્પ કરો. કેમ કે ભગવાને આપણને સેવાનો આપણને શું કે લાભ આપ્યો છે, આપણને પરિપૂર્ણ બનાવ્યા છે ને આપણે આપણી યથાશક્તિ પ્રમાણે લોકોની સેવા કરીએ તો એમાં કોઈ ખોટું નથી એમ. ભગવાને આપણને નિમિત્ત બનાવ્યા છે ને આપણે સેવા કરીએ છીએ. તો તમે પણ તમારી યથાશક્તિ પ્રમાણે સેવા કરો લોકોની, તો ભગવાનના પણ તમારી ઉપર આશીર્વાદ રહેશે અને બસ આવા લોકોની હૂંફ અને આવા લોકોના પણ આશીર્વાદ મળશે. દોસ્તો ફાઇનલી ધાબા વિતરણ પતાવી દીધું છે અને શોખ જેવા ધાબા અમે જે રોડ ઉપર જે નિરાધાર જે ઠંડીના સૂઈ રહ્યા હતા એવા લોકોને વિતરણ કર્યું છે અને જેને ખરેખર મદદની જરૂર હતી એવા લોકો માટે ખાસ આજે એક અંકલ તરફથી 100 ધાબાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. તો થેન્ક યુ સો મચ અંકલ. ફરી વખત તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ભગવાન તમને ખૂબ જાદુ આપે, ખૂબ પ્રગતિ કરો અને બસ આવી રીતે પ્રેમ સપોર્ટ આપતા રહેજો. અને હાલ અત્યારમાં અમે હવે જઈ રહ્યા છીએ ઘરે અને આજે ખાસ ધારાએ પણ જીદ કરી હતી કે મારે પણ ધાબા વિતરણ કરવા આવવું છે, કેમ કે એમને પણ સેવાનો મોકો મળે. અને તમે જોઈ શકો તે પ્રમાણે હમણાં એને 9મો મહિનો ચાલુ છે તો પણ એણે જીદ કરી છે કે મારે આવવું છે ને આવવું છે. તો એમને પણ સાથે લઈ ગયા હતા. એમણે પણ ઘણા બધા એવા પ્રભુજી હતા જે રોડ ઉપર નિરાધાર રહી રહ્યા હતા, તો એમના માટે ખાસ એમને પણ ધાબા વિતરણ કર્યું છે. તો થેન્ક યુ સો મચ અંકલ કે તમારા થકી આજે ઘણા બધા પ્રભુજીને સારી રીતે જે ઠંડીમાંથી બચવા માટેનું ખાસ સાધન એટલે કે કંબલ અને કંબલનું આજે વ્યવસ્થિત રીતે વિતરણ કર્યું છે. આવી રીતે પ્રેમ સપોર્ટ આપતા રહેજો અને વિડીયોને શેર કરતા રહેજો દોસ્તો. અને તમે પણ જો નાનો મોટો સહયોગ કરવા માંગતા હોય તો અવશ્ય અમારી હેલ્પલાઇન પર જઈ અમને કોન્ટેક્ટ કરી અમને જણાવી શકો અને આવી રીતે પ્રેમ સપોર્ટ આપતા રહેજો દોસ્તો. વિડીયોને વધુને વધુ શેર કરજો. એટલું જ કહેવાનું છે કે તમારી યથાશક્તિ પ્રમાણે યોગદાન પ્રમાણે તમે પણ જો તમારી આજુબાજુમાં આવો કોઈ નિરાધાર નિસહાય વ્યક્તિ રહેતા હોય તો એમને અવશ્ય મદદ કરી શકો. અત્યારે વાગી જાય છે રાતના 11:15 અને હવે અમે જઈ રહ્યા છીએ ઘરે. તો બસ પ્રેમ સપોર્ટ આપતા રહેજો ને વિડીયોને શેર કરતા રહેજો.